Hello children, welcome back to the class. We are dealing with the chapter transport in plants. Okay, only necessary things, only necessary definitions, only I am going to talk here. See, yesterday session we discussed about plasmolysis, osmosis, imbibition, those all definitions, and then with example also I discussed. Now let us talk how come actually how do water will move from soil to inside. Okay, from the soil, this is soil, okay, and then this is the xylem. Why xylem? Because xylem is the only vascular bundle where water will move from roots up to the stem, next to the leaf. ಅಂದರೆ xylem ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ರೂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡದವರೆಗೂ, ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೀಫ್ವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹೌ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಹೌ ಕಮ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್. First of all, water molecules get inside by the process of diffusion. By the process of what? Diffusion. Water molecule will move from soil inside to the root hair by the process of diffusion. The moved soil, if it is moved by the simplest pathway, see now blue color, whatever pen I am going to use, that is the movement of molecule of water by the simplest pathway. Okay, the water will move along with the root hair and along with the cell membrane. It is passed to the cell to cell and then it is reaches directly to the xylem. Because in between cells there will be a opening. That opening you can call it as plasmodesmata. Okay na? ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಾಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ, xylemವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿ accepted water molecule only travel with cell wall, only travel with cell wall. Okay, only travel with what? Cell wall. It only travel with cell wall, children. But what happens in endodermis, it just gets inside and again it goes through a simplast only. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿನೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಸೆಲ್ ವಾಲಿಂದನೇ. ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಟೋಮಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. radial and then longitudinally it is made up of Casparian strips which is made up of Siberian deposition. Okay, anatomy ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಲೌ, because here also in the cell wall also that strips will be there, they won't allow any water molecule. So what happens, they will just move inside and then they will go by again in the ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮಾಟಾ ಪಾತ್ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ. ನಾವು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ A and then friend B, both are good friends only. But friend C home is here, friend A is here and then friend B is here. A and B, they want to reach C home, but A is having a allowance to go in between houses and then it can means that friend can reach to friend C, but B is not allowed because B is having some fightings with these all members. So means the B should pass these all things
then next it will enter like this, and then the friend A can move directly. Okay, is that clear? Just for your convenience I am going to just say, okay, just let me write the definition. Simplest pathway and then apoplast pathway. Simplest, it is a pathway formed, it is a pathway formed by the system interconnected protoplast of different cells of what? Different cells. What is this interconnection? That connection is called what? Plasmodesmata. And apoplast, here what happens? In this pathway water passes from root hair to xylem, the xylem through walls of intervening cell without crossing any membrane or cytoplasm. Okay na? ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಬೇರಿಯನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ it will be moved. No, that's what. Okay, this is about the simplest pathway and then apoplast pathway, children. And now let me talk about a very important thing here. How come actually the water will move upwards? That is a very big question, isn't it? ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ the plant will be not having heart for the supplement, but human body is having heart to supply, isn't it? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಯಾರು? ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಅ plant. How come the water is moved up to a plant? Water movement up a plant ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ದು ತುದಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಸು. ಒಂದು ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, or else I can say only transpiration also. Transpiration pull is also important, and then root pressure is also important. Okay, various mineral molecules or else mineral ions from the soil are actively transported into the vascular tissue of the roots. Water follows and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called what? Root pressure. Andre ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, don't worry. Okay, see, root pressure means what? Minerals, that means mineral ions from soil are actively transported. means active transport, ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಮಿನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಡಿಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮಿನರಲ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಡಿಫ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. they are actively transported into what? Into
ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಬಂಡಲ್? xylem. That's good. Okay na, vascular bundle or else vascular tissue of root, vascular tissue of roots. Okay na. Water follows, water also follow. Mineral ಜೊತೆನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. Water also follows and increases the pressure. Increases what? Increases the pressure inside the xylem. Increases the pressure inside the xylem. This pressure itself, this positive pressure is called what? Root pressure. This positive pressure is called what children? Root pressure. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಇದು xylem ಪೈಪಾ? ಏನಿದು? xylem, ಹೌದಾ? ಎಸ್. xylemದು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ? xylem ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ರೂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ another color, that is in red. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಡಿಫ್ಯೂಷನಿಂದ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ವಾಟರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮಿನರಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? pressure exert ಆಗ್ತದೆ. Because water is also moving and the mineral is also moving. At a time they are attacking, no? Because of that what happens? There will be huge pressure. That pressure itself called what? Root pressure. Okay, those all molecule will move towards the xylem only. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಸೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇಲ್ ಬಹಳ ಚೀಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬೈ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟು ದಿ xylem there will be a positive pressure. That positive pressure is called what? Root pressure. And now let me talk about transpiration pull. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಪುಲ್ಗೂ ಪುಷ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತೋದು, ಪುಲ್ ಅಂದರೆ ಎಳೆಯೋದು. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ transpiration pull model. The transpiration pull model is given by Dickson and then Joly. These are the two scientists who gave the transpiration pull model. Before going to this, I am going to explain you a simple experiment which you can go for in home also for the root pressure. root pressure ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರೋದು ಪಾಟ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ಹೌದಾ? ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು xylem ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಟ್ xylem ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, xylem ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಕಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿ only layers, epidermis, cortex, those all things, only xylem should be there. Okay, only xylem should be there. Then what happens? If you cut this into a slant horizontal way, then next early in the morning there will be drop by leaving of the water.
ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ವಾಟರು ಈ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಬೀಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿದ್ದಾವಲ್ಲ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. This is a simple experiment. Now let me talk about transpiration pull model. Transpiration pull model ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Transpiration is nothing but the movement of molecule from one part to the another part. Transpiration, transfer of water molecule. Okay na. Now here see, roots ಇಂದ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, xylem-ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಈ xylem ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ xylem ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಫ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಲೀಫ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಹೌದಾ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ. ನೌ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕೊಹೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಹೇಷನ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ water molecules. Okay, they are nothing but what? Water molecules. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಈಗ ಲೀಫ್ವರೆಗೂ ಇದಾವದು ಲೈನ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊಹೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಹೇಷನ್. ಕೊಹೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕೊಹೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಹೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೊಹೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಹೇಷನ್? Cohesion means mutual understanding or else mutual attraction of water molecule. Mutual attraction of water molecule. Adhesion means attraction of water molecule towards what? Polar region. ಅಂದರೆ ಏನು? xylem-ಅಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂದ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ xylem only, no? When water and then mineral molecules will be moved in a such pathway, there will be mutual attraction between two molecules. That mutual attraction is called cohesion. That mutual attraction is called what, children? Cohesion. And then there will be attraction of molecules towards the wall also. That wall pressure and then that wall attraction is called what? Adhesion. Means ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಕೊಹೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಲಾರ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಲೀಫ್ವರೆಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆದರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? this line will be dispersed out, isn't it? That's what cohesion and then being adhesion is very important here. Now let me talk. Transpiration pull. Transpiration means what? Movement of water molecule from one region to the another region. Pull means what? Pull ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಳೆಯೋದು. ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒತ್ತೋದು. ಈಗ ಎಳೆಯೋದು ಯಾವ ಥರ? See, in plants what happens? There will be evaporation, means transpiration. There will be loss of water in the form of water droplets. Loss of water in the form of what? Water droplets. Due to that only what happens? The plant's surrounding will always feel cool. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ತಣ್ಣಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಿಡದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ? ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು evaporate ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೇಪರ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್, ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ.
ಎಸ್, ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬೈ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ this molecule will pull the outer one more molecule will get attached. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಎಲ್ಲ it will be just accepted by the root. Then next it is gone through the xylem. As the xylem is in the pipeline manner, wherever the loss will be there, no, that lost water molecule will be replaced by the new water molecule. Okay, this is what actually the transpiration pull model, which is explained by Dixon and then Joly. Actually ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. You can ask me whether the water molecules can't skip. No, never ever. ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, isn't it? Here also root hair will be there. Here also water molecule will be there. Those all water molecules will pass, no, that will join here. Okay, this will be long xylem. Just imagine this is a long xylem. Whatever the water is accepted by the surrounding, those all will here they will be going to join. Okay, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್, ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ದಿ ಹೌಸಸ್. ಅಗೇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ದಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೂಮ್, ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್, like sink, bathroom, washroom, everywhere there will be again there will be a partition. Same like that, xylem will be having main branch and then again there will be xylem capillaries. So same like that, there will be again branches of the xylem, so that finally the water molecule will move up to the wherever the necessary is there. If necessary for the stem, it is there. If necessary for the leaf, it is there, because in the stem also photosynthesis will occur if it is young. In leaf compulsorily photosynthesis occur. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಹಾರ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹೆಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್. Surface tension means water molecule are attracted to each other in the liquid phase more than to the water in the gaseous phase. Surface tension ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ in simple manner I am going to tell you. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀಫ್, ಈಗ ಇದು ಲೀಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೀಫ್ದು ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ there will be lax together stomatas. Stomatas are meant for exchange of gases and then transpiration ಅಂತ ನಿಮಗೆ anatomy ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿನಿ. Stomatas are nothing but the small pores, children. Okay, they will be minute microscopic pores which will be helpful for the evaporation of the ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ, ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ,
ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. In 100% of water acceptance, only plant will use 2% of water for its physiological work. Remaining all will just evaporated back to the atmosphere. Okay, artha aita? Yes, I hope you people already understood this. Okay na? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನಿರ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ದಿನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. And then there are much more concepts like translocation, Munch mass flow hypothesis. These all things are there, but that is already removed from your syllabus, so I am not going to explain you that much. Just read once, okay? Only definition purpose, and then whatever the things are important, that only I just explained you. Okay, for the next class I am going to start a new chapter, children. That is very important chapter, photosynthesis in higher plants. For that chapter, this was the basics, so only definitions I explained. So today I am going to winding up this chapter here only. Thank you.